నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఇండో అమెరికన్ కమ్యూనిటీ రౌండప్. మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ మాట నూతన కార్యవర్గం ఏర్పాటైంది. డల్లాస్ లో జరిగిన బోర్డు మీటింగ్ లో కొత్త కార్యవర్గాన్ని పరిచయం చేశారు. మాట అధ్యక్షుడిగా రమణ కృష్ణ కిరణ్ దుద్దగి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 2025-26 పదవీ కాలానికి కొత్తగా ఎన్నికైన బోర్డు సభ్యులతో కలిసి ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ మాట బోర్డు మీటింగ్ డల్లాస్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మాట 2025-26 పదవీ కాలానికి నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. మాట అధ్యక్షుడిగా రమణ కృష్ణ కిరణ్ దుద్దిగి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ప్రవీణ్ గూడూరు, సెక్రటరీగా విజయ్ భాస్కర్ కలాల్, ట్రెజరర్ గా శ్రీధర్ గూడాల నియమితులయ్యారు. సంస్థ వ్యవస్థాపకులు శ్రీనివాస్ గనగోని, ప్రదీప్ సామల, అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ మెంబర్ జితేందర్ రెడ్డి పలువురు ఈ సందర్భంగా కొత్త బోర్డు సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ బోర్డు మీటింగ్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, సలహా మండలి, బోర్డు గౌరవ సలహాదారులు సహా 250 మందికి పైగా మాట ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ ఇప్పటి వరకు చేసిన పలు కార్యక్రమాలతో పాటు భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను నూతన అధ్యక్షుడు వెల్లడించారు. ఉత్తర అమెరికాలో నివసిస్తున్న ప్రవాస తెలుగు ప్రజల కోసం సేవ, సంస్కృతి, సమానత్వం ప్రధాన సూత్రాలుగా మాట సంస్థ ఏర్పడిందని వివరించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరింతగా మాట తరపున సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామన్నారు. నూతనంగా ఎన్నికైన అడ్వైజరీ కౌన్సిల్, న్యూ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్స్, ఆర్వీపీఎస్, ఆర్సీఎస్ గౌరవ సలహాదారులకి పలువురు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు కిరణ్ దుద్దాగి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్. మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ తరపు నుంచి నమస్కారం. ఈరోజు డల్లాస్ మహానగరంలో డిఎఫ్డబ్ల్యూ ఆట్రిమ్ హోటల్లో మనం ఈరోజు 2025 ఫస్ట్ క్వార్టర్ బోర్డు మీటింగ్ని లాంచ్ చేసాము. మాట ఒక టర్మ్ అంటే మొత్తము బోర్డు, ఈసీ, ప్రెసిడెంట్ అందరు కూడా ఈ రోజుకి కంప్లీట్ అయిందండి. వి కంప్లీటెడ్ 1 full term within 22 months and new advisory council, new executive committee, board of directors, standing committee members, RVPs, RCs, honorary advisors has been appointed today. It's a great day because after we launched Mata in 2023, this is the second term, and I congratulate all my executive committee, board of directors, honorary advisors, RCs, RVPs, standing committees, and all the volunteers of Mata. We started this board meeting with a prayer and also the slokas from Quran, Bible, and also Bhagavad Gita. The team flew from different chapters and they all came. We assembled here to talk about what we can do as a new board. As a president, I'm really deeply honored and also humbled to take this position of president of Mana American Telugu Association. Our core principles, Seva, Samskruti, Sammanatvam, without deviating from that, and also our goal and mission to take the organization forward, plus help our youth community, empower youth, empower women, and bring the equality in the organization is going to be our core strength. My job as a new president is to strengthen the chapters, strengthen the organization, and bring more people, and also bring more programs, community services programs, cultural programs to the community, and provide an excellent platform for most of the youth, women, and also senior citizens. So next, Mana Srinivas Ganagoni garu has done a tremendous job as a president, and he has set a new bar very, very high. Honestly, I'm going to take this charge and work 200% to make at least keep that bar at that point, at that place. As a president, this is not a power, but this is a responsibility, and from the bottom of my heart, I'll put every effort and energy to take the organization forward with the help of my new elected, appointed executive committee, board of directors, and also our advisory council, who will be helping us and providing all the advices. We also discussed about our next convention, which is coming in 2026. Tentatively, it will be Pennsylvania. We will be hosting our convention 2026.
and our next board meeting will be in Florida. One will be virtual and one will be in person. So congratulations to everyone, and we are strengthening our chapters. We are trying to recruit new people. Please come forward and join and put your hands together so that we can take this MATA organization forward. As I said, without deviating from the core principles, which are Seva, Samskriti, and Samanatvam, we are going to take this organization, run this organization with an impact. Thank you. సో ఈరోజు ఇక్కడ మాట నూతన కార్యవర్గ ఏర్పడడం జరిగింది. సో ఐ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ జనరల్ సెక్రటరీ. సో థ్యాంక్స్ టు ది అవర్ ఫౌండర్ అండ్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ కనుగోని గారు, ప్రదీప్ సాంబ్లా గారు, అండ్ అవర్ అడ్వైజరీ చైర్ కౌన్సిల్ మెంబర్ జితేంద్ర అన్న గారు. సో దేర్ ఆల్ సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజ్ టు ది న్యూ మెంబర్స్, న్యూ టీమ్ టు ది మాటా బోర్డ్. సో ఈరోజు మాకు ఇక్కడ డాలస్లో సో బోర్డ్ మీటింగ్లో వి ఆల్ డిస్కస్డ్ పాస్ట్ ఈవెంట్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ హ్యాడ్ అండ్ హౌ వి అవుట్కమ్, వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో అలాగే వారి ఆధ్వర్యంలో సో నూతన కార్యవర్గం కూడా ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది. సో కొత్త టీంకు సో విలువైన సూచనలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. సో మా ఏసీ అండ్ ఫౌండర్స్ ఆధ్వర్యంలో మునుముందు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నాము. సో ఆ డీటెయిల్స్ వి విల్ డిస్కస్ సూన్. అండ్ ఈరోజు ఇక్కడ సో ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ అయిన సో నూతన ప్రెసిడెంట్ కిరణ్ దుద్దాది, కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. సో మీతో సో విల్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ మీతో ఎన్నో కార్యక్రమాలు సో విల్ డిస్కస్ అండ్ విల్ ప్లాన్ ఇట్ అవుట్. సో అలాగే ఎవ్రీ చాప్టర్ ఎలా స్ట్రెంగ్తెన్ సో ఆ డిస్కస్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో ముందు దాన్ని అమలుపరచడానికి సాయశక్తుల కృషి చేస్తాము. సో అలాగే మాట ఎప్పుడు మహిళలకు మరియు యూత్కి పెద్దపీట వేస్తుంది. సో ఈరోజు మహిళలు కూడా మన బోర్డులోకి రావడం జరిగింది చాలా వరకు. అండ్ దే ఆర్ ఇన్ గుడ్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లైక్ కమ్యూనిటీ అండ్ హెల్త్ డైరెక్టర్స్ అండ్ మెంబర్షిప్, స్పిరిచువల్, సో డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మహిళను కూడా చేకూర్చడం జరిగింది ఈ బోర్డులో. అండ్ అలాగే సో యూత్ కూడా పెద్దపీట వేస్తూ సో నెక్స్ట్ కొన్ని కీ డిసిషన్స్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఆన్ యూత్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో విల్ కమ్. సో అది ఈరోజు బోర్డు మీటింగ్లో కూడా డిస్కస్ చేయడం కూడా జరిగింది. అలాగే స్పోర్ట్స్ కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలని బోర్డు ప్రతిపాదించింది. సో ఆల్రెడీ వీ స్టార్టెడ్ some events and next taken to the national level also. So ఆ ప్రతిపాదనలు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. Soon you see it, all these details in the MATA website. So please visit MATA website and thank you so much. Hello, my name is Prema Radham. I'm an attorney by profession. I'd like to congratulate Kiran Garu on taking over as the president of MATA just now today, and congratulations to the entire team who are with me today. This is the Women's Committee core members that are here with me today. As part of MATA community service and other services that we provide to the community, we look forward to engaging a lot in areas where our community members need legal services and assistance, mostly immigration, women's issues related to domestic violence, elder law, wills and trusts. So these are all some of the areas where we plan to do Know Your Rights seminars or maybe do Q&A sessions where our members can be more educated and make informed decisions based on legal issues that they may be having. We also plan on doing pooling resources together that members can reach out to and maybe engage with the issues that they are having. Thank you again for this opportunity. హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు కళ్యాణి వెల్లంకొండ అండి. నేను మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ మాట తరపున ఈసీ మెంబర్గా అపాయింట్ అయ్యాను. అండ్ ఇక్కడ మా న్యూ ప్రెసిడెంట్ కిరణ్ దుడ్డాగి గారితో ఉన్నాము. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. అండ్ మా ఉమెన్ కమిటీ మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆనరీ అడ్వైజర్స్, ఈసీ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. వాళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ నా పర్టికులర్ ఏరియా వచ్చేటప్పటికి కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ అండి. సో మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్లో చాలా అగ్రెసివ్గా చేస్తుంది.
చాలా ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చి యూత్ని కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఎంగేజ్ చేసి మేము ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము. సో కొన్ని హైలైట్స్ ఏంటంటే మేము యూనో టాస్క్ తోటి తెలంగాణ అకాడమీ తోటి మేము స్కిల్ అండ్ అకాడమీ వాళ్ళతోటి మేము ఎంఓయూ చేసుకుని ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ని 5,000 మెంబర్స్ పైగా ఓవర్ ది నెక్స్ట్ 5 years వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్. సో ఆ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మేము 250 స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్ కూడా చేశాము లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్లో లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాగా. అండ్ ఇంకా మేము ఈ ఇయర్ లాంగ్ 2025 అండ్ 2026 ఇంకా ఎక్కువ బ్యాచెస్ తోటి ఇంకా ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అండ్ యూత్ని ఇంకొక స్పెషల్ యాక్టివిటీ మాట చాలా అగ్రెసివ్గా ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏంటంటే హెల్త్ క్లినిక్స్. సో మేము అట్లాంటాలో న్యూజెర్సీలో ఆల్రెడీ మాట ఫ్రీ హెల్త్ క్లినిక్స్ అండ్ హెల్త్ క్లినిక్ సెంటర్స్ స్టార్ట్ చేసాము. సో అదే ప్లాన్ మేము ఇంకా 3 డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో 2025లో ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము, డాలస్లో అండ్ ఫిలడెల్ఫియాలో అండ్ ఆల్బనీలో. సో ఆ ప్లాన్ కూడా త్వరలోనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. అండ్ విల్ కీప్ ఓపెనింగ్ మోర్ అండ్ మోర్. అండ్ అలాగే యూత్ని ఎంగేజ్ చేసే లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, ఫుడ్ డ్రైవ్స్, బ్లడ్ డ్రైవ్స్ అండ్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్స్. అండ్ ఇంకా కిడ్స్ ఎవరికైతే ప్రీమెడ్ ట్రాక్ ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ మెంటోర్షిప్ ఇవ్వడము అండ్ వాళ్ళని యాక్చువల్లీ హెల్త్ చెకప్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్కి ట్రైన్ చేయడము. ఇక్కడ డాక్టర్ సరస్వతి గారు ఉన్నారు, ఆవిడ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్ సిసి మెంబర్. తను స్పెషల్గా వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడము అండ్ వాళ్ళని డాక్టర్స్తో పాటు ఎంగేజ్ చేయడము, షాడో చేయించడము. సో ఇలాంటి చాలా ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా అగ్రెసివ్గా చేస్తున్నాము. And we are looking forward to it for the year of 2025 and 2026, in the leadership of Mr. Kiran Tudagi. And that's all. Thank you. నా పేరు ప్రీతి ముల్బాగల్. ఈరోజు మేము ఇక్కడ డాలస్ టెక్సస్లో బోర్డ్ మీటింగ్ జరుగుతోంది. సో ఈరోజే సక్సెస్ఫుల్గా ముగించాము. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ కిరణ్ దుడ్డాగి గారు, ద న్యూ ప్రెసిడెంట్, అండ్ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ శ్రీనివాస్ గారు ఫర్ ఆల్ హిస్ లీడర్షిప్ and the way he has pulled MATA to the level that it is right now. And I would say it is the fastest growing Telugu association అని చెప్తాను నేను so far. And నేను newly appointed cultural co-chair year ki, and we have quite a few activities in the pipeline that we plan on executing. So far we've been doing singing and dancing events only, but we have many others in the pipeline like poetry, skits, short movies, and photography, and painting, drawing. So even we want to conduct and include as many youth and adults as possible across the country, and slowly as time progresses maybe take it international as well. And youth kandariki valla talent showcase cheyadaniki we would like to present an opportunity, and so we are hoping we can do the best and include as many as possible. Thank you so much. నమస్కారం అండి, నేను ప్రవీణ్ గూడూరు, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు మాకు మాట బోర్డు మీటింగ్ జరిగింది. మాట యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేసి 2 సంవత్సరాలు జరిగిన కారణంగా ప్రస్తుతం ఉన్న కార్యవర్గాన్ని, ఈ కార్యవర్గం ఈ రోజుతో ముగిసింది. కొత్త కార్యవర్గాన్ని ఈరోజు అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా శ్రీనివాస్ గౌనగన్ గారు పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నవారు ఈరోజు ప్రెసిడెంట్ నుంచి మూవ్ అయిపోయి అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ మెంబర్గా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. కొత్త కార్యవర్గంలో భాగంగా కిరణ్ దుద్దాగి గారు ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ కావడం జరిగింది. అలాగే అందరూ అంటే మొత్తం ఈసీ మెంబర్స్, కొత్త ఈసీ, కొత్త బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, కొత్త ఆనరీ అడ్వైజర్స్ను ఈరోజు ఎలక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ కొత్త కార్యవర్గం మాటాని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి చాలా కృషి చేస్తుందని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. మేమందరం కిరణ్కి అన్ని రకాలుగా సహాయపడుతూ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి సహాయపడతాము. అలాగే మాటా కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ అయిన సేవా, సంస్కృతి, సమానత్వం అనే కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ను ఎక్కడ డీవియేట్ కాకుండా ఉంటూ అందరికీ మన మాటాకి హెల్ప్ చేసిన, మాటాకి పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ, మాటాలో అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు కల్పిస్తూ ముందు మాటాని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తూ మాటాని ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్తామని ప్రామిస్ చేస్తూ నేను ప్రవీణ్ గూడూరు. థ్యాంక్ యూ అండి. Good evening, everybody. నా పేరు శిరీష గుండప్రేని. I'm the newly appointed EC member for spirituality and membership. ఈరోజు మేము సక్సెస్ఫుల్గా ఫస్ట్ బోర్డ్ మీటింగ్ ఆఫ్ 2025 పూర్తి చేసుకున్నాము. అండ్ అందులో భాగంగా
thanks to our outgoing President Srinivas Garu for taking MATA to this level. And the next వచ్చేసేసి congratulations to our newly appointed President Kiran Garu. So we are committed to support him to the next level actually. తన టర్మ్ ఉన్నంత వరకు and ఇంకోటి as part of spiritual and membership యూత్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి పాస్ ఆన్ అయ్యేటట్టు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వర్తించడానికి మేము కమిట్ అయ్యి ఉన్నాము. అండ్ దెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ వాంట్ టు బిల్డ్ అవర్ మెంబర్షిప్ బేస్ ఫర్ MATA. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వి ఆల్ ఆర్ హియర్. అండ్ యూనో ఈరోజు పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ చాలా మంది ఉమెన్ కూడా ఎలెక్ట్ అయ్యారు ఈసీ బోర్డ్లో. And almost a lot of women were also elected as BODs today. And congratulations to all of them. Thank you so much. Hello, na peru Raj Anandeshi from Dallas, MATA EC Joint Secretary. Ee roje enika in dinamu. So first of all, congrats to Kiran Garu for becoming the MATA USA President. Today we are having this board meeting in Dallas. This is the first time we are having a board committee. So for this one, there are 60 to 70 people came from outside, including BODs, including RVPs and other standing committee came today. So here, Srinivas Ganagoni Garu, outgoing president, he was here with Jitendra Reddy Garu and Pradeep Samla Garu, advisory committee. And so with the new committee, executive committee, we are pumped up to go and do this, bring this organization to the next level. Thank you. నా పేరు టోనీ జన్ను. నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఈసీ మెంబర్ ఫర్ MATA. ఈరోజు మా బోర్డ్ మీటింగ్ జరిగింది. బోర్డ్ మీటింగ్లో చాలా చాప్టర్స్ నుండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా 24 చాప్టర్స్ నుండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ చాప్టర్లో చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క మంచి కార్యక్రమాలన్నీ వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, ఎట్లా చేస్తున్నారు అని వివరించడం జరిగిందండి. అందులో భాగంగా సేవా సంస్కృతి సమానత్వం ఏదైతే మన 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యే MATAలో మా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవడం కూడా 3 మతాల ప్రార్థనలతో స్టార్ట్ అవడము అది విశేషము. అది నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు ఏ చాప్టర్లో కూడా ఇట్లాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ జరగలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. అట్లాంటిది మేము మా బోర్డ్ మీటింగ్లో ఈ మా కొత్త ప్రెసిడెంట్ కిరణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో అలా మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది అది చాలా అభినందనీయము. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు. అండ్ ముందు కూడా మేము అందరినీ సమానత్వం అనే ఒక మా కోర్ ప్రిన్సిపల్ని ఇంకా మేము అన్ని చాప్టర్స్లో కూడా విస్తృతంగా మేము దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసి ముఖ్యంగా అన్ని రిలీజియన్స్కి సంబంధించిన ఫెస్టివల్స్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది MATA యొక్క గొప్పతనము. దాన్ని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ దాంతోపాటు యూత్ మీద చాలా ఫోకస్తో కళ్యాణి గారు తర్వాత హరికృష్ణ గారు ఏదైతే వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో వాటన్నిటి కూడా మేము ఈసీ తరఫున మా ప్రెసిడెంట్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఖచ్చితంగా మేము సపోర్ట్ చేసి ఇంకా MATAని చాలా యూత్ని ఎస్పెషల్లీ ముందుకు తీసుకెళ్ళి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తామని వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ. ఆంధ్రప్రదేశ్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ AAA సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఫీనిక్స్ లో జరిగిన వేడుకలు 10,000 మందికి పైగా తరలివచ్చి సందడి చేశారు. ఇక ఈ సంబరాలకు హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించింది. ఇక నోరూరించి ఆంధ్ర వంటకాలు అందరి మన్ననలు పొందాయి. ఫీనిక్స్ చరిత్రలో ఇదే మొట్టమొదటి పెద్ద స్థాయి తెలుగు కార్యక్రమం కావడం విశేషం. అమెరికాలోని ఆరిజోనాలో సంక్రాంతి శోభ సంతరించుకుంది. ఫీనిక్స్ లో సంక్రాంతి వేడుకలు కన్నుల పండుగగా జరిగాయి. జ్యోతి ప్రజ్వలనతో సంక్రాంతి సంబరాలు ప్రారంభించారు. AAA ఆరిజోనా అధ్యక్షుడు కళ్యాణ్ గొట్టిపాటి, AAA ఆరిజోనా ఉపాధ్యక్షుడు నాగా నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ వేడుకలకు వేలాది మంది హాజరై విజయవంతం చేశారు. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్న వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించింది. ప్రతి ఒక్కరూ సంక్రాంతి పండుగ వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించారు. ఫీనిక్స్ చరిత్రలో ఇదే అత్యంత పెద్ద సంఖ్యలో హాజరైన తెలుగు కార్యక్రమం కావడం గర్వకారణం.
చిన్నారులు, యువతీ యువకులు తమ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనతో అందరినీ అలరించారు. ఈ వేడుకల్లో 518 మంది పిల్లలు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల్లో పాల్గొన్నారు. అందాల భామల ర్యాంప్ వాక్ ఆకట్టుకుంది. సంప్రదాయ వస్త్రాలతో ముద్దుగుమ్మలు మెరిశారు. తెలుగు సంస్కృతి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబిస్తూ నిర్వహించిన స్థానిక మోడల్స్ ఫ్యాషన్ వాక్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ ఫ్యాషన్ షో తెలుగు సంప్రదాయ దుస్తులు, భాషా వైభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ కల్చర్ ని అందరికీ పరిచయం చేసింది. ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మణిశర్మ లైవ్ మ్యూజిక్ షోకి అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. మణిశర్మ తన టీంతో కలిసి సూపర్ హిట్ పాటలు పాడి ఆడియన్స్ లో జోష్ నింపారు. ఈ మ్యూజిక్ షో ఆడియన్స్ ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది. ఇక డాన్స్ లో, చప్పట్లు, కేరింతలతో సభ ప్రాంగణం మారుమోగింది. సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన పలు కార్యక్రమాల్లో చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. భోగిపళ్ళు, విందు వినోదాలతో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి పసందైన విందు భోజనం అందించారు. అమెరికాలో తెలుగు సంస్కృతిని ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో కల్చర్ ఎడ్కోర్ అనే ట్యాగ్ లైన్ తో AAA సంస్థను స్థాపించినట్టు సభ్యులు పేర్కొన్నారు. తెలుగు పండుగలు, సంస్కృతి సంప్రదాయాలను భావితరాలకు తెలియజేసి ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో దోహదం చేస్తాయని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరగడానికి ప్రణాళికలు రచించి ప్రోత్సహించిన సంస్థ వ్యవస్థాపకులు హరి మోటుపల్లికి, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ బాలాజీ వీర్నాలకి అందరూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇక సంస్థ తరపున చేపడుతున్న కార్యక్రమాల గురించి వివరించారు. ఆంధ్రులచే ఆంధ్ర ప్రజల కోసం అమెరికాలో స్థాపించబడిన మొదటి ఏకైక జాతీయ స్థాయి సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ AAA అంటూ పేరులోనే వైవిధ్యాన్ని పునికి పుచ్చుకొని పెన్సిల్వేనియాలో పురుడు పోసుకొని అతి తక్కువ సమయంలో 18కి పైగా రాష్ట్రాల్లో చాప్టర్స్ ఏర్పాటు చేసి అందరి మన్ననలు పొందుతుంది AAA. అమెరికా వ్యాప్తంగా సంక్రాంతి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించిన AAA మొట్టమొదటి కన్వెన్షన్ కు సిద్ధమైంది. 2025 మార్చి 28, 29 తేదీలలో కని విని ఎరగని రీతిలో ఈ మహావేడుకలు జరగబోతున్నాయి. పెన్సిల్వేనియాలోని ది గ్రేటర్ ఫిలడెల్ఫియా ఎక్స్పో సెంటర్ లో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్న AAA మొట్టమొదటి జాతీయ కన్వెన్షన్ కి చకచక ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. తెలుగు సంస్థల్లో ఒకటైన ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం టాంటెక్స్ ఆధ్వర్యంలో ఎప్పటిలాగానే ఈ ఏడాది కూడా సంక్రాంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. తెలుగు సంప్రదాయ పద్ధతులకు ఆధునికతను మేళవించి సంక్రాంతి సంబరాలను గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. అర్వింగ్ సిటీలో అర్వింగ్ ఆర్ట్స్ సెంటర్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ వేడుకలు ఆహుతుల్ని అలరించాయి. ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం టాంటెక్స్ నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాలకు విశేష స్పందన వచ్చింది. సంస్థ అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ పొట్టిపాటి ఆధ్వర్యంలో ఆర్వింగ్లో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. సంక్రాంతి పండుగ వాతావరణాన్ని కళ్లకు కట్టినట్టు సభా ప్రాంగణాన్ని శోభాయమానంగా అలంకరించారు. పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు. 150 మందికి పైగా బాలబాలికలు ఎంతో ఉత్సాహంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. అచ్చమైన తెలుగు సంస్కృతి ప్రతిబింబించేలా విన్నుల విందైన పాటలతో తెలుగింటి ఆచారాలను, వాటిలోని విశిష్టత ఉట్టిపడేలా ఈ సంక్రాంతి సంబరాలు నిర్వహించారు. పాటలు, డాన్స్లతో సభా ప్రాంగణం మారుమోగింది. ఆహుతులందరికీ నోరూరించే షడ్రోపేతమైన పలు రకాల వంటకాల్ని రుచి చూపించారు. సింగర్స్ తమ గాత్రంతో మధురమైన పాటలు పాడి ఆడియన్స్ లో జోష్ నింపారు. ఈ సందర్భంగా రాఫెల్ వంటి పలు పోటీలు నిర్వహించి విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సంక్రాంతి సంబరాలకి ప్రత్యేకంగా విచ్చేసి తమ వేణుల విందైన మధుర గాన ప్రదర్శనతో అతిథుల్ని ఎంతో ఆనందపరిచిన గాయకులతో పాటు సంస్థకు అండగా ఉంటూ సహాయ సహకారాలు అందించిన పలువురిని ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నిర్వాహకులు పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ తరపున చేపడుతున్న పలు సేవా కార్యక్రమాల గురించి సభ్యులు వివరించారు. నమస్కారం, నా పేరు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి పొట్టిపాటి. మేము ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం టాంటెక్స్ నుంచి మేము ముందుకు వస్తున్నాము. ఈరోజు February 2 అర్వింగ్ ఆర్ట్ సెంటర్లో మనము సంక్రాంతి సంబరాల కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా నిర్వహించాము. ఈరోజు దాదాపుగా 150 మందికి పైగా చిన్నారులు స్టేజ్ మీద ఆటపాటలతో, సంగీత కార్యక్రమాలతో, వివిధ రకమైన ప్రోగ్రామ్స్తో చాలా ఆకర్షణీయమైన ప్రదర్శన చేశారు. వీళ్ళే కాకుండా మన సాయి తరంగ్ వందే మాత్రం అండ్ శ్రేయా కొడేలా మంచి సాంగ్స్తో జనాల్ని బాగా అలరించారు. అర్వింగ్, ఫ్రిస్కో మొదలగు సిటీస్ నుంచి చాలామంది ప్రజలు కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. హాల్ కెపాసిటీకి మించి ప్రజలు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా చేయడానికి సహాయం చేసిన మన స్పాన్సర్స్కి
మన కవర్ చేస్తున్న మీడియా మిత్రులకి చాలా థ్యాంక్స్. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మాధవి లోకిరెడ్డి. నేను 2025 సంవత్సరానికి గాను ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్నాను. ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం ఈరోజు సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరుపుకున్నాం మేము. ఇందులో భాగంగా ఒక రాఫిల్ టికెట్స్ కూడా ఇచ్చేసి మాకు వచ్చిన ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా ప్రేక్షకులందరికీ ఒక ఎంటర్టైనింగ్గా చేయాలని మేము అనుకున్నాము. రాఫిల్ టికెట్స్ స్పాన్సర్ చేసినటువంటి చక్రపాణి నన్నపనేని గారికి, లక్ష్మీ నరసింహ కోయా గారికి, మా టాంటెక్స్ బృందం తరఫున చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి. ఇంతేకాకుండా ఇవాళ వెండర్ బూత్స్ పెట్టుకునేదానికి చాలామంది వెండర్స్ కూడా ముందుకొచ్చారు. ఈ వెండర్ బూత్స్ ఒక ఆకర్షణీయంగా ఉన్నది. చాలామంది లేడీస్ ఇక్కడ పర్చేజెస్ కోసం అట్లాగంతా కూడా వచ్చిన్నారు. సో ఈ వెండర్ బూత్స్ వచ్చిన వెండర్స్ అందరికీ కూడా మా తరఫున ధన్యవాదాలు. ఇదే కాకుండా ఇవాళ మా టీంకి వచ్చిన మా గెస్ట్లందరికీ ఫుడ్ సప్లై చేసినటువంటి అడయార్ ఆనంద్ భవన్ A2B రెస్టారెంట్ రమేష్ గారికి అండ్ వారి టీంకి కూడా మా యొక్క ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సాక్షి. నా పేరు దీప్తి సూర్యదేవరా. నేను ఈసారి టాంటెక్స్కి సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నాను. సో ఈరోజు సంక్రాంతి వేడుకలు చాలా ఘనంగా జరిగాయి. సో మేము రీల్ కాంటెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేసాము. సో దానిలో వచ్చిన విన్నర్స్కి ప్రైజెస్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది, ఇక్కడే స్టేజ్ మీద ఇవ్వటం జరిగింది. అండ్ మాకు ఈసారి చాలామంది గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం డైమండ్ స్పాన్సర్స్ కూడా వచ్చారు. అండ్ ఈ వెన్యూ వచ్చేసి ఇర్వింగ్ ఆర్ట్ సెంటర్లో జరిగింది. సో థ్యాంక్స్ టు ఇర్వింగ్ ఆర్ట్ సెంటర్, వాళ్ళు మాకు అన్ని చక్కగా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు. మా డెకరేటర్ సరిత గారు కూడా చాలా బాగా డెకరేషన్ చేశారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎపిక్ ఈవెంట్స్ నుంచి సరిత గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ కొండా తిరుమల రెడ్డి. ఈ సంవత్సరం బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ చైర్మన్గా ఎన్నికైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకోవడానికి కమిటీ అంతా కూడా చాలా కష్టపడి వాళ్ళ పనులు మానుకొని వీటికి సహకరించి శుభప్రదంగా దీన్ని జయప్రదం చేసినందుకు అందరికీ నా తరపున, మా బోర్డు తరపున అందరికీ చాలా వందనాలు. అలానే చాలా ఎంతూజియాజంగా ఇది అందరూ వచ్చి సంతోషంగా ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ జయప్రదం చేసినందుకు అందరికీ వందనాలు.